हेलो एवरीवन आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिलाने आपण मानकर थर्ड सेमिस्टर बर्तमान कौन कहली आपण मानकर थर्ड सेमिस्टर एमडीसी क्लास बर्तमान स्टार्ट हो जाउची। ऑलरेडी यूनिट 1 सरलाने आ यूनिट 2 रो सिलेक्शन 1 मार्क भी प्रोवाइड करा सरीची। तो पिलाने आपण मानकर व्यस्त होंतुनी धीरे धीरे आपण मानकर सब एमडीसी रो मु कवर कर देबी आपण मानकर एग्जाम पूर्वरु। तो बर्तमान देख पिलाने फिलोशिप ऑफ भगवत गीता तो तार देखिए यूनिट 2 रो किसी सिलेक्शन 2 मार्क क्वेश्चन तो जोरा आपण मान एग्जाम पे बहुत ही पिला माने इंपोर्टेंट आपण माने जदी वीडियो देखि जाउसंदी आपण माने निहाती आपण मान एग्जाम बहुत पिला माने भलो हबो। आ जो माने हम चैनल को सब्सक्राइब करना जे आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु पिला माने एटा सब यूनिवर्सिटी पई आपण माने सब यूनिवर्सिटी पई एई सिलेक्शन क्वेश्चन आपण माने पढ़ी परिबे। तो टेलीग्राम चैनल जो मैं जॉइन होती से जॉइन हो जातु सेठी आप सब प्रकार इनफॉरमेशन मिल जाव। तो पिला आम देखा यूनिट 2 रो सिलेक्शन 2 मार्क क्वेश्चन। तो पिला को देखिया कौन देछि तो पिला कौन देछि आपन देछि एक कर्म कौन आ कर्म विधि को व्याख्या कर। पिला ऑलरेडी मु सिलेबस ऑलरेडी आगु डिस्कशन कर सारी यूनिट 2 रो कौन सिलेबस अच्छी आपण माने आगे जाकि देखी दिखाँ तापर आसिक वीडियो देखिए कर्म कौन कर्म विधि कौन देखा भलसे देखिए आपण मैंने पिला माने देख एति रिच आंसर आम देख भलसे बुझिया पिला बुझ कॉन्सेप्ट फास्ट क्लियर हो आपण मानकर पढ़िया किसी दरकार पड़ोनी। देख पिला कर्म माने कौन ना कर्म माने मनुष्य कराउता समस्त कार्य जो जो काम मनुष्य करुच्ची शारीरिक हो मानसिक हो आ बौद्धिक हो जो जो काम मनुष्य करुच्ची ताको कर्म। श्रीमद भागवत गीता अनुसार मनुष्य जन्म मृत्यु चक्र बंधित हाय कर्मर फल आपण मैंने जानते से कर्म विधि नियम हूँ जमी कर्म सेमती फल। आपण मैंने आज जहाँ सहित खराब करूँ कि भल करूँ काली आपण मानकर निहाती सेटा आपण जहाँ भी कर निजपाई कर भल कले निजपाई कर खराब कले भी निजपाई कर पिला माने जदि जन को खराब माने असुविधा पकड़ आपण मानक भी आसब टाइम पिला माने आपण मानक भी कि असुविधा पकाइबा निहाती थी भल कम कले भल परिमाण और खराब कम कले खराब परिमाण मिले पिलाने आपड़ यहीटा को बुझी जाऊँगी एति आप पढ़े कि दरकार पड़ू कि पढ़े दरकार पड़ोनी आपण मानकर बास एटा को निज लैंग्वेज आप भी लिखिपारे खाली बुझुँ पिलाने आ लिखि दिंतु लिखिकी पढ़ु लिखिकी पढ़ले भी मन रहा कज एंड इफेक्ट नीति बोली कहुए। देख केते यार फल यही जन्म मिल पाए केते परवर्ती जन्म मिले देख पिला देख कज इफेक्ट नीति बोली कहुए इंग्लीश में पिला देख आपण जो कर्म करेंगे से यही जन्म मिल पाए ना परवर्ती जन्म मिल पाए। यही कर्म विधि समस्त प्राणी सामान समस्त प्राणी मान सामान कहीं जड़े बाद पड़े भगवान निजे कहते मनुष्य निज कर्मर फल निज भोग करे। पिलाने यह मनुष्य को नीतिमान सत्यवादी और धर्म मगर चलिया प्रेरणा दिए ताले आपण मैंने जानले कर्म कर्म माने कर्म विधि कौन कर्म विधि हूँ आपण कर्म माने आपण मैंने जानले जहाँ नीतिदिन जीवन कर समस्त जो कम कर कर्म विधि मैंने आप जमी कर्म करें आपण सेमती फल मिल। कर्म प्रकार केते प्रकार शास्त्र गीता अनुसार कर्म प्रधानतः 3 प्रकार विभाजन कराई। देख कौन कौन बुझ पिलाने भलसे संचित कर्म संचित कर्म देख कौन संचित कर्म गोटे प्रारब्ध कर्म गोटे आगामी कर्म देख पिलाने कौन देछि पूर्व जन्म और यही जन्म कराई समस्त कर्मर संग्रह यह आमर भाग्यर आधार हुए। कौन कहला देख पिलाने संचित कर्म माने कौन ना पूर्व जन्म कि यही जन्म आपण जो सब कर्म कर संग्रह रही सब पिलाने प्रारब्ध कर्म से ही कर्म जहाँ यही जन्म फल देवाई पक्का होता आपण मानकर पक्का होना आपण मैंने जो कर्म कर पूर्व जन्म से फल आपण मैंने जन्म पाइबे। आम जन्म परिवेश सुख दुख यापर निर्भर करे माने केमी निर्भर करे पिलाने आपण मैंने परिवेश सुख दुख आपण मैंने जब बेसी दुख पाउसंदी ताले आपण मैंने क्या बेसी दुख देइथिबे निहाती आगामी कर्म वर्तमान जो कर्म आम करुचे से गुड़ भविष्य जन्म में फल देता है। पिलाने आपण मैंने यही जन्म जदि भल कम कर आपण मानकर परजन्म से भल फल दब माने परवर्ती आगामी आपण जो मला पर अन्य जदि किछि आपण माने जन्म नेले तो पिलाने जमी जदि भल काम करे भल फल मिल आगामी जन्म खराब काम करेंगे से अर्जेक थी
ଏହି ତିନୋଟି କର୍ମ ମିଶି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଘଟେ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରେ ତେବେ ସେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ମୋକ୍ଷ ପାଇବ, ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କର୍ମ ବିକର୍ମ ଆଉ ଅକର୍ମ କ'ଣ? ନା ପିଲାମାନେ ଗୀତା ଅନୁସାରେ 3 ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖ କର୍ମ କ'ଣ? ନା ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କର୍ମ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଭଲ କର୍ମ। ପିତା ମାତାଙ୍କ ସେବା, ସତ୍ୟ କଥା କହିବା, ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କର୍ମରେ ଯାଉଛି। ଦେନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବିକର୍ମ କ'ଣ? ବିକର୍ମ କ'ଣ ଦେଖିବା। ବିକର୍ମ କ'ଣ? କର୍ମ ତ ଜାଣିଲ, ବିକର୍ମ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ, ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିକର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଚୋରି କରିବା, ମିଛ କଥା କହିବା, ହିଂସା, ଅନ୍ୟାୟ, ଏଇସବୁ ଯାଉଛି ବିକର୍ମରେ। ତାପରେ ଦେଖ ଅକର୍ମ କୋଉରା? ଯେଉଁ କର୍ମ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ତାହାର କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନଥାଏ, ତାହାକୁ ଅକର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ନିଷ୍କାମ କର୍ମୀ କରିପାରେ, ହେଲା ପିଲାମାନେ ଅକର୍ମ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମରେ ଅକର୍ମ ଦେଖେ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜ୍ଞାନୀ। କର୍ମରେ ଅକର୍ମ ଦେଖିବ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମର ଜ୍ଞାନୀ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସାତ୍ୱିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ କର୍ମ କ'ଣ? ଗୁଣ ଆଧାରରେ କର୍ମ 3 ପ୍ରକାର। ସାତ୍ୱିକ କର୍ମ ନା ଶୁଦ୍ଧ ମନୋଭାବ, ନିଷ୍କାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଧର୍ମ ପାଳନ ଓ ସେବାଭାବ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଆମର ସାତ୍ୱିକ କର୍ମ। ଯେମିତି ଦାନ କରିବା, ସେବା କରିବା, ସତ୍ୟବାଦୀ ଜୀବନ, ସତ୍ୟ କହିବା, ସାତ୍ୱିକ କର୍ମ ପିଲାମାନେ। ରାଜସିକ ନା ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର, ଫଳ ଆଶା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ ଫଳର ଆଶା ରଖି କରୁଛ ଏହାର ଫଳ ଦୁଃଖ ଆଉ ଅଶାନ୍ତି। ରାଜସିକ କର୍ମ ମାନେ କ'ଣ? ସିମ୍ପୁଲରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୋଭ ଅହଙ୍କାର ଥିବ। ତାମସିକ କର୍ମ ନା ଅଜ୍ଞାନ, ଆଳସ୍ୟ, ହିଂସା ଓ ମାନସିକ ଅନ୍ଧକାରରୁ ହୋଇଥିବା କର୍ମ। ଅଜ୍ଞାନରେ, ଆଳସ୍ୟରେ, ହିଂସାରେ କରିଥିବା ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛ ତାକୁ ତାମସିକ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଗୀତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାତ୍ୱିକ କର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରେ। ଆମର କେଉଁ କର୍ମ ଦରକାର? ନା ସାତ୍ୱିକ କର୍ମ, ସତ୍ୟ କଥା କହିବା, ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ତ ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ୟୁନିଟ୍ 1ରେ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫଳର ଆଶା ରଖିନଥିବେ, ଯେମିତି ଲୋଭ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ଯେମିତି ଛାଡ଼ିଥିବେ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କର୍ମ କର କିନ୍ତୁ ଫଳ ଆଶା କରନ୍ତୁ। ତୁମର କର୍ମର ଅଧିକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫଳରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଆଗୁଆ କହିଛି, ଆଉ ୟା ବିଷୟରେ ଆଉ କହୁନି। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଧର୍ମ, ଦାୟିତ୍ୱ, ସମାଜ ଉପକାର ପାଇଁ କାମ କରେ ଏବଂ ତାହାର ଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହୁଏନି, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କର୍ମ ମଣିଷକୁ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରେ ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଦିଏ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ନେଇଯାଏ। ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ବି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ତାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ତା ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନା କାମ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଫଳର ଆଶା ରଖିବା ନାହିଁ। ଲୋଭ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଅହଙ୍କାର ଯେମିତି ରହିବ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ସେବା ଭାବରେ କରାଯାଏ। ମନ ଶାନ୍ତ, ସ୍ଥିର, ପବିତ୍ର ରଖିବ। ସମସ୍ତ କାମ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରାଯାଏ। ସଫଳତା କିମ୍ବା ବିଫଳତା ପ୍ରତି ସମଭାବ ରହେ। ଏହା ମୋକ୍ଷ ପଥର ମୂଳ ଆଧାର। ଏଇ ତ ସବୁ ତ କ'ଣ ଥିଲା ତାର ଲକ୍ଷଣ। ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ କ'ଣ? ଗୀତାରେ ଏହାର କି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି? ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ନା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ, ଶାନ୍ତି ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଠନ। ଗୀତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତି। ତମେ ମାନେ ବି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଏକ ନେତା, ଗୁରୁ କିମ୍ବା ଆଦର୍ଶ ମାନବ ଯାହା କରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସେହି କାମକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବେଶୀ ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନେତା ଜଣେ ଗୁରୁ, ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ମାନବକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁ। ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ସମାଜ ଶାନ୍ତି, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର, ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ମାନବିକତା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ମଦର ତେରେସା, ବୁଦ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଓ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁ। ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ବୁଝା ହେଉଛି ସେତିକିରୁ ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ। ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତିକି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ସେତିକି କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ। ସେତିକି ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ମାର୍କ, 5 ମାର୍କ, ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା 8 ମାର୍କ ଆଉ 1 ମାର୍କ ସବୁ କଭର୍ ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ବି ହେଉଛି ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଅଧିକ କରି ଲେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ବି ବୃଥା ଯିବନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର। ତ ପିଲାମାନେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ? ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ? ଗୀତା ଆଧାରରେ ଲେଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଏକ ଏମିତି ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ ଓ ସମାନତା ରହେ। ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଏକ ରାଜା କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସକ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଲୋକମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ।
ଏକ ଆଦର୍ଶ ଶାସକ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରେ, ଲୋଭ ଅନ୍ୟାୟ ଦୂର ରହେ, ସବୁଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାଏ, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝେ, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପରିବାର ପରି ଦେଖେ। ଗୀତା ଶିଖାଏ ଯେ ରାଜା ଜଣେ ସେବକ ଭଳି କାମ କରିବା ଉଚିତ, ମାଲିକ ଭଳି ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ରାମରାଜ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶାସନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦାହରଣ। ରାମରାଜ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଥିବେ, ରାମ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝୁଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପୁରା ସିଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ। ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଠି କ'ଣ କହିଲା, ଜଣେ ରାଜା ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେବକ ଭଳି କାମ କରିବା ଉଚିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିବା ଉଚିତ, ମାଲିକ ଭଳି ନୁହେଁ। ମାଲିକ ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସେବକ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ବୁଝିପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ କର୍ମ ଆଉ କର୍ମବିଧି କହୁନଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆଗରୁ କହିଛି। କର୍ମ ମାନେ ମଣିଷ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ କର୍ମବିଧି ମାନେ ଯିଏ ଯେମିତି କରିବ, କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ ଯେତିକି ଦିଆହେଇଛି। ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କର୍ମର ପ୍ରକାରଭେଦ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି, କର୍ମର ପ୍ରକାରଭେଦ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ, ଯେତିକି ମାର୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କର୍ମ ବିକର୍ମ ଅକର୍ମ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖା ସରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇଥିରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି, ତଥାପି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଉଛି, ମନେ ରହିଯିବ। କର୍ମ ଯେଉଁଟା ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ନୀତିମାନ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିକର୍ମ ଧର୍ମର ବିପରୀତ ଆଉ ପାପମୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅକର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଫଳର ମାନେ ଆଶା ରଖିନଥିବ, ଅକର୍ମ ଫଳର ଆକାଂକ୍ଷା ନଥାଏ। ଯେଉଁ କାମ ଭଗବାନ ଓ ସମାଜ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରାଯାଏ ତାକୁ କର୍ମ କୁହାଯାଏ, ଗଳତ ଅନ୍ୟାୟ କାମକୁ ବିକର୍ମ କୁହାଯାଏ, ଫଳ ଛାଡ଼ି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା କାମକୁ ଅକର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଅକର୍ମ ମଣିଷକୁ କ'ଣ ମୋକ୍ଷ ପଥରେ ନେଇଯାଏ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବ୍ରିଫଲି ଦେଖ ପଢ଼େ ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମ ବିଷୟରେ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମ କ'ଣ? ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମ ହେଉଛି ପବିତ୍ର, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ, ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯେମିତି ଦେଖିବା, ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଗୁରୁ ସେବା କରିବ, ସତ୍ୟ କଥା କହିବ, ଅନ୍ୟର ଭଲ ଚାହିଁବ। ଆଉ ଏହି କର୍ମ ମଣିଷକୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦିଏ ଓ ମୋକ୍ଷ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ରାଜସିକ କର୍ମ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା, ବ୍ରିଫଲି ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିପାରେ, ନହେଲେ ସେପାରେଟ୍ ହେଇକି ପଢ଼ିପାରେ, 2 ମାର୍କିଆ। ରାଜସିକ କର୍ମ ହେଉଛି ଲୋଭ, ଫଳ, ଆଶା, ଅହଙ୍କାର ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ପୁରା ଭରପୁର ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଇଥିବ ଲୋଭ ହେରିକା, ଅହଙ୍କାର ହେରିକା, ଧନ, ଖ୍ୟାତି, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ କରାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜସିକ କର୍ମ। ମାନେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଧନ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚୋରି ହେରିକା କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ସବୁ ଯିବ ରାଜସିକ କର୍ମରେ। ଆଉ ବିକର୍ମ ବି ଯିବ, ସେଇଟା ବିକର୍ମରେ ବି ଯିବ। ଏହା ମଣିଷକୁ ଅଶାନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଓ ଚିନ୍ତା ଦେଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେନ୍ ଦେଖ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତାମସିକ କର୍ମ, ଅଜ୍ଞାନ, ଆଳସ୍ୟ ଆଉ ହିଂସା, ଭ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାମସିକ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ମଦ୍ୟପାନ, ହତ୍ୟା, ଠକେଇ, ଅନ୍ୟ କ୍ଷତି କରେ, ଏହା ସବୁ କ'ଣ ତାମସିକ କର୍ମ, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଅଧପତନ ଘଟିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ନିହାତି ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ପ୍ରୟୋଜନ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ପ୍ରୟୋଜନ ମାନେ ଦରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ଆମ ସମାଜରେ? ଦେଖ ଏବେ ସମାଜ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଲୋଭ, ଭୋଗରେ ଡୁବି ଯାଇଛି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ବହୁତ ଦରକାର। ଯଦି ଲୋକେ ଫଳ ଆଶା ବିନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଆଉ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଡର ରହିଯିବ, ନା ମୋର ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ସେଇଟା ପାସ୍ ହେବି ନା ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେବି। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ କିଛି କାମ ବି କରିପାରିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ କର୍ମ କରିଚାଲ, କିନ୍ତୁ ଫଳକୁ ଆଶା କରନି। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କ'ଣ କରିବ, ସମାଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ନା ଫଳକୁ ଆଶା କରିକି ବହୁତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବିକର୍ମ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଧନ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଏ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ ମାନେ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଚୋରି ଚୋରା କରିଥିବେ, ଚୋରିଟା କରିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଧନ ଦେଖି ନେଇଥିବ, ତାକୁ
ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଳେ ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ କହିଦେବ, ଏଇ ଡରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ସେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ ବି ପାରେ, ମାରିଦେଇ ବି ପାରେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ବିକର୍ମ କଲେ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କଲେ ଏଇଠି ବିକର୍ମ କଲେ। ତ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ସେଟା ପିଲାମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି। ମାନେ କର୍ମ କରିଚାଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଦେଖିବେ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଜୀବନକୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କେମିତି ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଦେଖେଇବ ତୁମେ ପହଞ୍ଚେଇବ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳ ଆଶା ଛାଡ଼ି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ତାଙ୍କ କର୍ମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଫଳ ଆଶା ରଖିବେନି। ଏଭଳି କର୍ମ କଲେ ମଣିଷ ମନର ଆଟକ, ଲୋଭ, ଆସକ୍ତି, ଅହଙ୍କାରକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ଫଳ ଆଶା ଥିଲେ ମଣିଷ ଲୋଭୀ, ଚିନ୍ତିତ ଆଉ ଦୁଃଖିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କାମ କଲେ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଆତ୍ମାକୁ ବନ୍ଧନରୁ କ୍ରମେ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ଓ ମୋକ୍ଷ ପଥକୁ ନେଇଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ସାତ୍ୱିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ କର୍ମର ତୁଳନାତ୍ମକ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କହିଛି। ଆପଣମାନେ ସେମ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ଲେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଇଥିରେ କିଛି ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ସେମ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ ସାତ୍ୱିକ କର୍ମ ଦେଇକି ହେଡ଼ିଂ ଦେଇକି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଲେଖା ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖ ସଜେଇ କେମିତି ଲେଖିବା। ଆଗ 3 ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଲେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ। ସାତ୍ୱିକ କର୍ମ ଦେଇକି ଟିକେ ହାଇପେନ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବ, ସଜେଇ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ, ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବି କେହି କାଟି ପାରିବେନି। ସାତ୍ୱିକ କର୍ମ ଲେଖିଲ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାର ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ, ରାଜସିକ କର୍ମ କ'ଣ ଲେଖିଲ ତାର ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ, ତାମସିକ କର୍ମ କ'ଣ ତାର ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ। ପିଲାମାନେ ସେମ୍ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ଆଉ କେଉଁ କର୍ମଟା ବେଶୀ ଭଲ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। କର୍ମଯୋଗର ଲୋକ ସଂଗ୍ରହର ଭୂମିକା କ'ଣ? କର୍ମଯୋଗରେ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ଭୂମିକା କ'ଣ? କର୍ମଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ପଢ଼ା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ଭୂମିକା କ'ଣ, ମାନେ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଭୂମିକା କ'ଣ। ଦେଖ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ଅର୍ଥ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ଶାନ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା। ଗୀତା ଅନୁସାରେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଏମିତି ଯେତେ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ କଥା ନ ଭାବିକି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ଭାବିଥିଲେ କି? ଭାବିଥିଲେ ସେମାନେ ତ ମରିନଥାନ୍ତେ। ତ ଏମିତି କିଛି ମହାପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ କର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତେବେ ସମାଜରେ ଅଶାନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ ବଢ଼ିବ। ଆମ ଦେଶ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନଥାନ୍ତା ଯଦି ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଭାବିଥାନ୍ତେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି କର୍ମ ନ କରେ ତେବେ ଲୋକ ମତେ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା ଏଇଠି, ଦେଖ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେନି, ତେଣୁ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କାମ କରିବେନି, ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିବେନି ବି। ତ ଦେଖ ତୃତୀୟ ଏହାଠାରେ ଖାସ୍ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଖାସ୍ କଥା ଏଠି କ'ଣ, ମଣିଷ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ଏହା ହିଁ କର୍ମଯୋଗର ସାମାଜିକ ମହତ୍ତ୍ୱ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କର୍ମ କରିବେ ତାହେଲେ ସମାଜର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରନ୍ତୁ, ସମାଜ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କର୍ମଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ତଫାତ୍ ଅଛି? କର୍ମଯୋଗ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କ'ଣ? ଦେଖ କର୍ମଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗଠୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ଏହା ପରସ୍ପର ସହଯୋଗୀ। କର୍ମଯୋଗର ମୂଳ ଧାରଣା ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରି ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା। ପିଲାମାନେ କିୱାର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ କର୍ମଯୋଗ ଯେଉଁଠି ଅଛି, କର୍ମଯୋଗ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଏଠି ଲେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଯେତିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ସେତିକି ଲେଖନ୍ତୁ। ନିଷ୍କାମ ଭାବେ କର୍ମ କରି ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା, ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ମନ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଯଦି ଭଲ ହେଉଛି, ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପାଇବାରେ ସେଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ମନ ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର, କାମନା ବଢ଼ିଥାଏ ତେବେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଦେଖ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଥିବ, ସ୍ଥିର ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ରହୁଛି, ଭଲ ରହୁଛି, ଶାନ୍ତ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ସେମିତି ଏକା ଜିନିଷ, କର୍ମ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ କରେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସହଜ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କର୍ମଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ। ଗୀତା କହେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧି ହେବ, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ତ ଦେଖ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶାସନରେ କର୍ମଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ କର୍ମଯୋଗ ମୁଖ୍ୟ ମାପଦଣ୍ଡ। ଏକ ଶାସକ ଯଦି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ନ୍ୟାୟ, ସତ୍ୟ ଓ ସମତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ। ସ୍ୱାର୍ଥ, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ପକ୍ଷପାତ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିବ ନାହିଁ। କର୍ମଯୋଗୀ ଶାସକ ଲୋକହିତକୁ ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟେୟ କରେ। ସେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ
ସେବା ଭାବରେ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରେ। ଏଭଳି ସରକାର ବା ପ୍ରଶାସନରେ ନ୍ୟାୟ, ଶାନ୍ତି ଓ ସଂଗଠନ ଥାଏ। ସେହିପରି କର୍ମଯୋଗ ହିଁ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶାସନର ଆତ୍ମା। ମାନେ ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ କଲେ ବି ଚଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେଇକି ଯିବା କଥା। ତ ପିଲାମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ୱାଚ୍ କରିଥିବାରୁ। ତ ଆପଣମାନେ କାମ ହେଲା ଏତିକି ଲେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଲେଖିବେ ଆଉ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶୁଣିଦେଇକି ଯିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସେତିକି ହିଁ ଦରକାର, ପିଲାମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଆଉ ନିହାତି ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପିଲା ସେୟାର କରନ୍ତୁ।